शांति 31 मार्च 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे तुमी एबे पुराना दुनियार फाटकरू बाहरी शांति धाम एवं सुख धाम को जाउछ। बाबा ही तुम मानकू मुक्ति जीवन मुक्तिर रास्ता देखाउछंती। तुमे एबे पुराना दुनियार फाटकरू बाहरी शांति धाम एवं सुख धाम को जाउछ। बाबा ही तुम मानकू मुक्ति जीवन मुक्तिर रास्ता देखाउछंती। प्रश्न वर्तमान समय रे सबुठारु भल कर्म कौन? वर्तमान समय रे सबुठारु भल कर्म कौन? उत्तर सबुठारु भल कर्म हेला मन वचन कर्म रे अंध मानकर सहारा हेबा। तुम संतान मानकर सर्वदा विचार सागर मंथन करिबा दरकार जे एपरि केउ शब्द लेखिबाकू हेबो जहा द्वारा मनुष्य मानकू घरर अर्थात मुक्ति धामर एवं जीवन मुक्ति धाम अर्थात स्वर्ग दुनियार रास्ता मिली छिबो एवं सेमाने सहजरे बुझी पारिबे जे एठारे शांति एवं सुखर दुनिया को जीवार रास्ता देखाई दिया जाउछि। ओम शांति। जादूकर बत्ती विषय रे सुनिछ? अलाउद्दीन र बत्तीर मध्य गायन करा जाए। अलाउद्दीन र बत्ती बा जादूकर बत्ती कौन कौन देखाई थाए? वैकुंठ स्वर्ग सुखधाम बत्ती को प्रकाश कहा जाए। वर्तमान तो अंधकार अछि ना, एबे पिला माने जेउ प्रकाश देखाइबा पाई प्रदर्शनी मेला इत्यादि करूछंती, एते खर्च करूछंती, परिश्रम करूछंती, पचारंती बाबा एहार नाम कौन रखिबा? एठारे बॉम्बे को भारतर द्वार कहा जाए, गेटवे ऑफ इंडिया। स्टीमर प्रथमे बॉम्बे को ही आसी थाए। दिल्ली रे मध्य इंडिया गेट अछि। एबे आमर एहा हेउछि मुक्ति जीवन मुक्तिर गेट अर्थात द्वार। दुईटी गेट रही ना, सर्वदा दुईटी गेट थाए, प्रवेश और प्रस्थान। गोटिए गेट रे आसीबा अन्यटी रे जीवा। एहा मध्य एही परी आमे नुआ दुनिया को आसुछु, पुणी पुराना दुनिया रू बाहरी निज घर को चली जाउछु, किंतु निजे निजे फेरी पारिबा नाही। काहेकि ना घर को भूली जाइछु, तेणु गाइड दरकार। गाइड रूपरे बाबा मध्य आमको मिलिछंती जे रास्ता बताउछंती। संतान माने जानिछंती बाबा आमको मुक्ति जीवन मुक्ति शांति एवं सुखर रास्ता बताउछंती। एहा हेउछि शांति धाम और सुख धाम को जीवार रास्ता। एहा लेखिबा को हेबो। विचार सागर मंथन करिबा को पड़ी थाए ना, बहुत विचार चले। मुक्ति जीवन मुक्ति कहा को कहा जाए ताहा मध्य कहा को जना नाही। शांति एवं सुख तो समस्ते चाहुछंती, शांति भी रहू एवं धन दौलत मध्य थाउ, ताहा तो सत्य जुगरे ही थाए। तेबे ना लेखि दियो शांति धाम और सुख धाम को रास्ता अथवा पवित्रता शांति और समृद्धिर रास्ता। एहा हेउछि ठीक शब्द। एठी तो तीनोटी जाक नाही, तेणु एही विषय रे पुणी बुझाइबा को हेबो। एहा सबु नुआ दुनिया रे थिला। नुआ दुनियार स्थापनकर्ता हेउछंती पतित पावन गॉड फादर। तेबे निश्चय आमको एही पुराना दुनिया को छाड़ी घर को जीवा को हेबो। तेबे एहा पवित्रता शांति समृद्धिर द्वार हेला ना। बाबा को एही नाम भल लागुछि। वास्तव रे एबे ताहार आरंभ तो शिव बाबा करूछंती, किंतु आम ब्राह्मण मानक द्वारा कराउछंती। दुनिया रे उद्घाटन उत्सव तो बहुत हेउछि ना। केही हॉस्पिटल रो उद्घाटन करूछंती तो केही यूनिवर्सिटी रो करूछंती। नुआ दुनिया रो एही उद्घाटन थरे मात्र ही हुए एवं एही समय रे ही हुए। तेबे सेथि पाई विचार करा जाउछि। पिला माने लेखिछंती ब्रह्मा बाबा आसी उद्घाटन करंतु, बाप दादा उभय को डाकिबा। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को कहउछंती
ତୁମେ ବାହାରକୁ କେଉଁଠିକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ବିବେକ କହୁନାହିଁ, ନିୟମ ନାହିଁ। ଏହା ତ କେହି ବି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିପାରିବେ। ଖବର କାଗଜରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ, ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନାଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଟେ ନା। ପ୍ରଜାପିତା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ହୋଇଗଲେ, ସିଏ କ'ଣ କିଛି କମ୍ ଅଟନ୍ତି? ଆଉ ପୁଣି ବାବା ନିଜେ ଉତ୍ସବ କରାଉଛନ୍ତି, କରାଇଲା ବାଲା ଅଟନ୍ତି ନା। ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ, ତେବେ ବହୁତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମନ, ବଚନ, କର୍ମରେ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ କର୍ମ ହେଉଛି ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ସାହାରା ହେବା। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ଧର ଲହୁଡ଼ି। ଏ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ଧ ହିଁ ଅନ୍ଧ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ବାବା ଆସି ସାହାରା ଦେଉଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛ। କ୍ରମାନୁସାରେ ତ ଅଛ ନା। ଏହା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ବୁଝାଯାଉଛି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା, ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ସେହି ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ନର୍କ, ଏହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଧର୍ମ ଥାଏ। ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। କେବଳ ଏହି କଥା ମନେ ପକାଅ। ଏହା ମଧ୍ୟ ମନ୍ମନା ଭବ ଅଟେ। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲୁ, ଏତିକି ବି ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଆମକୁ ପିତା ମିଳିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେହି ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମାୟା ବି କମ୍ ନୁହେଁ। ଏପରି ବାବାଙ୍କର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଖୁସିରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ମାୟା ବାରମ୍ବାର ବହୁତ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ କରାଉଛି। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ୟାଦ ସ୍ଥାୟୀ ରହୁନାହିଁ। ବାବା ଜ୍ଞାନ ସାଗରରେ ବୁଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ମାୟା ବିଷୟ ସାଗରରେ ବୁଡ଼ାଇ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ କରୁଛି। ବଡ଼ ଖୁସିରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ମାୟା ପୁଣି ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖ କର୍ତ୍ତା ତ ଏକ ପରମପିତା ଅଟନ୍ତି ନା। ସିଏ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ହରଣ କରିବା ବାଲା। ସେମାନେ ପୁଣି ଗଙ୍ଗାରେ ଯାଇ ବୁଡ଼ ପକାଉଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଗଙ୍ଗା ହେଉଛି ପତିତ ପାବନୀ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଗଙ୍ଗାକୁ ଦୁଃଖ ହାରିଣୀ ପାପ ନାଶିନୀ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଦି ସବୁ ଯାଇ ନଦୀ କୂଳରେ ରୁହନ୍ତି, ସାଗର କୂଳରେ କାହିଁକି ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ? ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ସାଗର କୂଳରେ ବସିଛ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପିଲାମାନେ ସାଗରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ସାଗରରୁ ବାହାରିଥିବା ଏହି ଛୋଟ ବଡ଼ ନଦୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ସିନ୍ଧୁ, ସରସ୍ୱତୀ ଏହିସବୁ ନାମ ରହିଛି ନା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ମନ, ବଚନ, କର୍ମ ଉପରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। କେବେ ବି ତୁମକୁ କ୍ରୋଧ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମେ କ୍ରୋଧ ମନରେ ଆସିଥାଏ, ପୁଣି ବଚନରେ ଏବଂ କର୍ମରେ ଆସିଯାଏ। କ୍ରୋଧ ଆସିବାର ଏହି ତିନୋଟି ଦ୍ୱାର ରହିଛି। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ ବଚନ ଅଧିକ କୁହ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ। ବଚନରେ ଆସିଲେ କର୍ମରେ ଆସିଯିବ। କ୍ରୋଧ ପ୍ରଥମେ ମନରେ ଆସିଥାଏ, ପୁଣି ବଚନ ଓ କର୍ମରେ ଆସେ। ତିନୋଟି ଦ୍ୱାର ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ମନରେ ଆସିବ। ଦୁନିଆର ଆତ୍ମାମାନେ ତ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ତ କାହାକୁ ବି ଦୁଃଖ ଦେବାର ନାହିଁ। ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଅନୁଚିତ। ନୀରବ ରହିବା ବହୁତ ଭଲ। ତେବେ ବାବା ଆସି ସ୍ୱର୍ଗର ଅଥବା ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ହିଁ ପବିତ୍ରତା, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଥାଏ। ସେଠାକୁ କିପରି ଯାଆନ୍ତି ତାହା ବୁଝିବାର ଅଛି।
ଏହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଦ୍ୱାରା ଗେଟ୍ ଖୋଲିଥାଏ। ବାବାଙ୍କର ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ ତ ଚାଲିଥାଏ ନା। କ'ଣ ନାମ ରଖାଯିବ? ଅମୃତ ବେଳାରେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କଲେ ସାରାଂଶ ବାହାରିଥାଏ, ଠିକ୍ ରାୟ ବାହାରେ। ତେଣୁ ବାବା କହନ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କର, କ'ଣ ନାମ ରଖାଯିବ। ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। କାହାର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଚାର ଆସିଯାଇପାରେ। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ କି ପତିତକୁ ପାବନ କରିବା ଅର୍ଥ ନର୍କବାସୀରୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କରିବା। ଦେବତାମାନେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ କାହା ନିକଟରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବ ନାହିଁ। ନିୟମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତିରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସାଧୁ ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚ ପବିତ୍ର ମଣନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅପବିତ୍ର ନୀଚ ମଣିଥାନ୍ତି। ଯଦି ବି ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମକୁ କେହି ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ ତେବେ ଅନୁରୂପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍ କହିଥାନ୍ତି, ତେବେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୁକ୍ତିରେ ନ ଚାଲିଲେ ସେମାନେ ପାଖକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ବଡ଼ କାଇଦା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଆସିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଧରନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଅଚାନକ ଭାବରେ ତ ବହୁତ କିଛି ହୋଇଚାଲିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ କନ୍ଦଳ ବ୍ୟାପିଯିବ। ନିଆଁ ବିଦେଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ସାରା ଦୁନିଆ ଜଳିଯିବ। ଶେଷରେ ତୁମେମାନେ ହିଁ ରହିବ। ତୁମର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଥାଏ, ପୁଣି ତୁମକୁ ସେଠାରେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ମିଳିଥାଏ। ଦୁନିଆର ନୂଆ ନୋଟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ତୁମେ ହିଁ ରାଜତ୍ୱ କରିଥାଅ। ଅଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନର ବତୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ ନା। ନୋଟ ଘଷିଦେଲେ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ତୁମେ ଜାଣ ଅଲ୍ଲାହ ଅବଲଦିନ ବାବା ଶୀଘ୍ର ଇସାରାରେ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ତୁମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର, ତେବେ ସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଯିବ। ନୌଧା ଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ ନା। ଏଠାରେ ତୁମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସାକ୍ଷାତକାର ତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଇବ। ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଥିବ ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ନିଶାରେ ରହିଥିବେ ସେହିମାନେ ଶେଷ ସମୟରେ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ମାଉସୀ ଘର କଥା ନୁହେଁ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ୟାଦ। ଯେପରି ବାବା ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଦାତା ଅଟନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେ ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଦାତା ହୋଇଯିବ। ଯେପରି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ମନେ ପକାଇଲେ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ, ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ଯେପରି ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଦାତା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ୟାଦର ମେହନତରେ ରହିଲେ ତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବ ଏବଂ ବହୁତ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଚାଲିବ। ଏହି ସାରା ଦୁନିଆ ଭୁଲି ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ମନ୍ମନା ଭବ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଯିବ। ବାକି ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ପୁଣି ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ନିଜର ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେବ। ଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର। ବାବା ପରିଶ୍ରମର ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବିଲେ ଦେହର ଅଭିମାନ ରହିବ ନାହିଁ, ଯେପରିକି ବାପ ସମାନ ହୋଇଯିବ। ସାକ୍ଷାତକାର କରି ଚାଲିବ। ଖୁସି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରହିବ। ସାରା ଫଳାଫଳ ଶେଷ ସମୟରେ ହିଁ ଗାୟନ ହେଉଛି। ନିଜ ନାମ ରୂପରୁ ମଧ୍ୟ ନିଆରା ହେବାର ଅଛି। ତେବେ ପୁଣି ଅନ୍ୟର ନାମ ରୂପକୁ ୟାଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା କି ଅବସ୍ଥା ହେବ? ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ। ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଯୋଗର ଗାୟନ ରହିଛି, ସେଥିରେ ହିଁ ଯାଦୁ ଅଛି। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଶରୀର ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ଆତ୍ମା ପରମ ଧାମରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବି। କେହି ଲୀନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ଦେଖିଛନ୍ତି ବସି ବସି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ, ନିଃଶବ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ନିଃଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଅନୁଭବ ହେବ ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗର ହୋଇଥିବେ, ଶାନ୍ତ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସୀ ହୋଇଥିବେ। ବାକି କେତେକ ସନ୍ତାନ ତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି।
एथिरे बहुत बहुत गुप्त परिश्रम करने पड़िबो। भक्ति मार्गर परिश्रम प्रत्यक्ष रे होई थाई। माला गड़ाओ, कोठरी रे बसी भक्ति कर। एठारे तो तुमी चाली बुली स्मृति रे रहुछ। काहाकू जना पड़े नाही कि एमाने राजपद नेउछंती। जोग द्वारा ही सारा हिसाब किताब चुक्त करिवार अछि। ज्ञान रे कोन चुक्त हेबो कि जोग द्वारा हिसाब किताब चुक्त हेबो। जोग द्वारा कर्म भोग मध्य चुक्त हेबो। एहा हेउछि गुप्त परिश्रम। बाबा सब किछि गुप्त रे सिखाउछंती। अच्छा, मीठा मीठा सिकिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार। 1 नंबर पॉइंट, मन वचन कर्म रे केबे भी क्रोध करिवार नाही। एही तीनोटी जाक झरका उपरे बहुत बहुत ध्यान रखिबाकू हेबो। अधिक कथावार्ता करिवार नाही, परस्पर को दुख देवार नाही। मन वचन कर्म रे केबे भी क्रोध करिवार नाही। एही तीनोटी जाक झरका उपरे बहुत बहुत ध्यान रखिबाकू हेबो। अधिक कथावार्ता करिवार नाही, परस्पर को दुख देवार नाही। 2 नंबर पॉइंट, ज्ञान एवं जोगरे मस्त रही अंतिम समयर दृश्य को देखिबाकू हेबो। निजर एवं अन्य मानकर नाम रूप को भूली मु आत्मा अटे एही स्मृति द्वारा देह अभिमान को समाप्त करिबाकू हेबो। ज्ञान एवं जोगरे मस्त रही अंतिम समयर दृश्य को देखिबाकू हेबो। निजर बा अन्य मानकर नाम रूप को भूली मु आत्मा अटे एही स्मृति द्वारा देह अभिमान को समाप्त करिबाकू हेबो। वरदान, स्नेहर बाण द्वारा समस्तंकु घाइला करुथिबा स्नेह एवं प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। स्नेहर बाण द्वारा समस्तंकु घाइला करुथिबा स्नेह एवं प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। जेपरि लौकिक रीति रे जदि केही काहार स्नेहरे लवलीन होई जाए तेबे तार चेहेरारू बाणीरू नयनरू अनुभव होई थाए जे ये लवलीन अटे, ये आशिक अटे। सेही भली तुमे माने मध्य जेतेबेले भाषण करिबा पाई मंच उपरकू जाउछ, सेही समय रे निज भितरे जेतिकी बाबांक प्रति स्नेह जाग्रत थिबो, सेही अनुसारे तुमर स्नेहर बाण अन्य मानक मध्य स्नेहरे घाइला करिदेबो। सेतेबेले भाषणर विषय वस्तु को मने पकाइबा एवं ताको बारंबार दोहराइबार स्वरूप न रहु, बरं स्नेह एवं प्राप्तिर संपन्न स्वरूप तथा लवलीन स्वरूप स्थिति रहु। अधिकारी पणियार स्थिति रे रही भाषण करिले तार प्रभाव निश्चित पड़िबो। स्लोगान, संपूर्णता द्वारा समाप्तिर समय को समीप को आण। संपूर्णता द्वारा समाप्तिर समय को समीप को आण। अव्यक्त इशारा, सत्यता एवं सभ्यता रूपी संस्कृति को अपनाओ। 31 नंबर पॉइंट, एक कथा तो समस्ते बुझी गलेनी जे इए केही अटंती, किंतु इए ही अटंती एवं एई जणे ही अटंती। एही हलचल करिवार हल एबे चलाओ। वर्तमान आहुरी भी अछंती, इए मध्य अछंती, ए पर्यंत पहुंचिछंती। इए जणे ही अटंती। वर्तमान एही भली तीर निक्षेप कर। धरित्री तो प्रस्तुत होई सारिलानी एवं आहुरी तैयारी होई चलिबो, किंतु जहा मूल दुआ रहिछि, नवीनता रहिछि, बीज रहिछि, ताहा हेउछि नुआ ज्ञान। निस्वार्थ स्नेह रहिछि, आत्मिक स्नेह रहिछि, एहा तो अनुभव करुछंती, किंतु वर्तमान स्नेह सहित ज्ञानर अधिकारी आत्मा अटंती, सत्य ज्ञानर अधिकारी अटंती। एहाकु प्रत्यक्ष कर, तेबे प्रत्यक्षता होइछिबो। ओम शांति।